आकाशवाणी संवाद पढ़ुछन्ते चंदन घोष। मुख्य संवाद नारी शक्ति बंधन अधिनियम संशोधन को समर्थन करने लगी समस्त सांसदों को प्रधानमंत्री निवेदन। देश में संघीय व्यवस्था को संतुलन करने सहित राज्यगुड़िकर क्षमता को सुव्यवस्थित करने होची केंद्र सरकार को मुख्य उद्देश्य। संसदर स्वतंत्र अधिवेशन में स्वराष्ट्र मंत्री मतव्यक्त। देश में आसंता काली ठारू आरंभ होची चलित वर्षर हज यात्रा एवं आजिर आईपीएल मैच रे गुजरात टाइटन्स विपक्ष में टॉस जीति कोलकाता नाइट राइडर्स बैटिंग निष्पत्ति। नारी शक्ति बंधन अधिनियम संशोधन को पूर्ण समर्थन करने लगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समस्त सांसदों को निवेदन करिसेंति। सामाजिक गणमाध्यम पोस्टरे श्री मोदी कहते देशर लक्ष लक्ष महिला दृष्टि वर्तमान संसदर निष्पत्ति उपरे केंद्रीभूत रही। संसद में वर्तमान यही अधिनियमर संशोधन उपरे वितर्क जारी रही। देशर 50% जनसाधारण निजर अधिकार पाइबा लगी समय उपनीत होइछि बोली श्री मोदी कहवा सहित देशर शक्ति प्रति सम्मान जणाइबा लगी एही अधिनियम आम पई एक बड़ सुजोग आनी देछि बोली मतव्यक्त करिसेंति। देशर गणतांत्रिक व्यवस्था एक संघीय संतुलन सृष्टि करने उपरे प्राथमिकता दे केंद्र सरकार आवश्यक पदक्षेप नेउछंती बोली स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाह कहते। संसद में गतकाली ठारू चलिथिबा नारी शक्ति बंधन अधिनियम संपर्कित 3 दिनिया आलोचना रे भाग नै श्री शाह यह कहते। से कहते राज्यगुड़िकर क्षमता को संतुलित करने होची केंद्र सरकार को मुख्य उद्देश्य। एथिसहित महिला नेतृत्वाधीन विकास उपरे गुरुत्व दे सरकार लोकसभा एवं विभिन्न राज्य तथा केंद्रशासित अंचलर विधानसभा गुड़िकर महिला मानक लागि 33% आसन संरक्षण करने एभली पदक्षेप आरंभ करा जायछि बोली श्री शाह कहते। से कहते संसदर चलित अधिवेशन में यह प्रसंग में एपर्यंत कहवा लगी 123 जन सांसदों को सुजोग दि जाइछि। सेतिमध्यरु 56 जन महिला बोली स्वराष्ट्र मंत्री कहते। से कहते 1976 मसीह देशर जनसंख्या 54.79 कोटी थिबा बेले वर्तमान यह 140 कोटी अतिक्रम करिछि। 2029 मसीह साधारण निर्वाचन में यह आईन लागू करने को हेले वर्तमान ठारू एहार प्रस्तुति आवश्यक बोली श्री शाह कहते। एतद्व्यतीत महिला मानक पई एही संरक्षण सहित निर्वाचन मंडली सीमा पुनर्निर्धारण समेत समस्त कार्य सांविधानिक व्यवस्था मध्य करा जाउछि बोली श्री शाह स्पष्ट करिसेंति। से कहते सीमा पुनर्निर्धारण करा जाई पारिले संसद तथा विधानसभा गुड़िकरे अनुसूचित जाति और जनजाति वर्गों लगी आसन संख्या वृद्धि पाई परिबो। से कहते ए संपर्क में विरोधी मानक पक्षर करा जाउथुबा प्रत्येकटी अभियोगर सठिक उत्तर सरकार को पक्षर दिया जाइछि। तेणु विरोधी दल माने ए प्रसंग में सरकार को ऊपर संपूर्ण आस्था रखिबा लगी स्वराष्ट्र मंत्री अनुरोध करिसेंति। एहा उपरे आलोकपात करी से कहते ये 3 बिलों में इसका उद्देश्य मैं स्पष्ट करना चाहता हूं। पहला उद्देश्य है सरकार का और हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी का कि महिला सशक्तिकरण करने वाले इस संविधान सुधार को समयबद्ध तरीके से लागू कर 29 का चुनाव महिला आरक्षण के साथ कराया। इसका दूसरा उद्देश्य है एक व्यक्ति एक वोट और एक मूल्य। इस सिद्धांत हमारे लोकतंत्र की नींव में जो हमारी संविधान सभा ने तय किया था वो सिद्धांत के स्पिरिट को यहाँ पर लागू। हमारे संविधान में समय समय पर परिसीमन का प्रावधान किया गया है। परिसीमन के प्रावधान से ही एससी और एसटी जो जिसकी संख्या बढ़ती है उसकी सीटें भी बढ़ने का प्रावधान है। तो एक प्रकार से जो परिसीमन का विरोध कर रहे हैं वो एससी और एसटी सीटों की बढ़ोतरी का विरोध कर रहा है। ए आलोचना रे भाग नहीं लोकसभा रे विरोधी दल नेता तथा कांग्रेस सांसद राहुल गांधी कहते नारी शक्ति बंधन अधिनियम महिलांक लागि संरक्षण बिल नुहे किंबा नारी सशक्तिकरण दिगरे मध्य एहार कोनोसी भूमिका नाही बरं दलित एवं अन्यान्य पछुआ वर्गर लोकंकु समाज रे निजर अधिकार सहित जीवन यापन करिबारु एहा वंचित करिबो। देश में जातिभित्तिक जनगणना को गुरुत्वहीन करने लगी एही संरक्षण बिल अणाଯାଇଛି बोली श्री गांधी अभियोग करिसेंति। तेबे श्री गांधींकर भाषण में से व्यवहार करथिबा शब्द प्रति लोकसभा बाचस्पति ओम बिर्ला आपत्ति उठाइथिले। श्री गांधींकर एही मंतव्य को निंदा करने सहित एथिलागी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्षमा मागिबा लगी प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दाबी करछंती।
ଆପଣମାନେ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀରୁ। ଚାଷୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କୃଷି ଓ କୃଷକ କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶିବରାଜ ସିଂ ଚୌହାନ କହିଛନ୍ତି। ଆଜି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରୁ ଆସିଥିବା କୃଷକମାନେ ନିମ୍ନମାନର ବିହନ ତଥା ଚାରା ଲାଗି ସେମାନେ ସହିଥିବା କ୍ଷତି ସମ୍ପର୍କରେ କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀଠାରେ ସାକ୍ଷାତ କରି ଅବଗତ କରାଇଛନ୍ତି। ସମ୍ପୃକ୍ତ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ସହାୟତା ରାଶି ଯୋଗାଇ ଦେବା ସହିତ ଏଥିଲାଗି ଦୋଷୀ କମ୍ପାନୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ଲାଗି ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅନ୍ୟାୟ ବରଦାସ୍ତ କରାଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଚୌହାନ ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ କମ୍ପାନୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଇତିମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଧର ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ମାନାୱର ପୁଲିସ ଥାନାରେ ଏକ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦାୟର କରାଯାଇଛି ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର ଆଜି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀଠାରେ ୟୁକ୍ରେନ୍ର ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପରିଷଦର ସଚିବ ରୁଷ୍ଟେମ୍ ଉମେରୋଭଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପୋଷ୍ଟରେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇ ଡକ୍ଟର ଜୟଶଙ୍କର କହିଛନ୍ତି, ଏହି ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ଭାରତ ୟୁକ୍ରେନ୍ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜାରି ରହିଥିବା ଦ୍ୱିପକ୍ଷୀୟ ସହଯୋଗ ଉପରେ ଉଭୟ ନେତା ମତ ବିନିମୟ କରିଛନ୍ତି। ଏତଦ୍ବ୍ୟତୀତ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଏହି ଆଲୋଚନାରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲା ବୋଲି ଡକ୍ଟର ଜୟଶଙ୍କର କହିଛନ୍ତି। ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଗତ ଫେବୃଆରୀ 28 ତାରିଖରୁ ଦେଖାଦେଇଥିବା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 2361 ଜଣ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଇରାନରୁ ସ୍ୱଦେଶ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀଠାରେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ମୁଖପାତ୍ର ରଣଧୀର ଜୟସ୍ୱାଲ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 2060 ଜଣଙ୍କୁ ଆର୍ମେନିଆ ଏବଂ 301 ଜଣଙ୍କୁ ଆଜରବୈଜାନ ଦେଇ ଭାରତ ଅଣାଯାଇଛି। ଇସ୍ରାଏଲ ଲେବାନନ ମଧ୍ୟରେ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ସମ୍ପର୍କିତ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇ ଶ୍ରୀ ଜୟସ୍ୱାଲ କହିଛନ୍ତି, ଭାରତ ଏହାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିଗରେ ନିଆଯାଉଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦକ୍ଷେପକୁ ଭାରତ ସ୍ୱାଗତ କରେ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ଶ୍ରୀ ଜୟସ୍ୱାଲ କହିଛନ୍ତି, ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ବାଂଲାଦେଶକୁ ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ 22,000 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ର ହାଇସ୍ପିଡ୍ ଡିଜେଲ ଏବଂ 38,000 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ପେଟ୍ରୋଲିୟମଜାତ ଉତ୍ପାଦ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଇରାନ ସହିତ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସମାପ୍ତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏବଂ ଏନେଇ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏକ ରାଜିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ରାଜିନାମା କେବେ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହେବ ଏହାର ଅବଧି ସମ୍ପର୍କରେ ଶ୍ରୀ ଟ୍ରମ୍ପ କୌଣସି ସୂଚନା ଦେଇନାହାନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ 2 ସପ୍ତାହ ଅବଧିର ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ଜାରି ରହିଛି। ଏହା ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ଶେଷ ହେବ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଇରାନର ଉପବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ସଇଦ୍ ଖାତିବଜାଦେ କହିଛନ୍ତି, ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଦେଖାଦେଇଥିବା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ଲାଗି ଏକ ସମନ୍ୱିତ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ଇରାନ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଆସୁଛି। ତୁର୍କୀରେ ଚାଲିଥିବା ଆନ୍ତାଲ୍ୟା କୂଟନୀତି ବୈଠକ ଅବସରରେ ଶ୍ରୀ ଖାଜିବତାଜେ କହିଛନ୍ତି, ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ପକ୍ଷରୁ ଅସ୍ଥିରତା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ଅର୍ଥନୀତି ଉପରେ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଲାଗି ଭାରତରୁ ହଜ୍ ଯାତ୍ରା ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ସାଉଦି ଆରବ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିବେ। ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ 1,75,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଚଳିତ ଥର ଏହି ପବିତ୍ର ହଜ୍ ଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହେବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି। ହଜ୍ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଯେଭଳି ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ଓ ସୁଗମ ଯାତ୍ରାର ଅଭିଜ୍ଞତା ପାଇପାରିବେ ସେ ଦିଗରେ ସରକାର ବଦ୍ଧପରିକର ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ କିରଣ ରିଜିଜୁ କହିଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ଶ୍ରୀ ରିଜିଜୁ ସମସ୍ତ ହଜ୍ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆର ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସତ୍ତ୍ୱେ ଦେଶରେ ଘରୋଇ ଏଲ୍ପିଜି ଯୋଗାଣ ସ୍ଥିର ରହିଛି। ଆଜି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଆନ୍ତଃ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ବାଷ୍ପ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଯୁଗ୍ମ ସଚିବ ସୁଜାତା ଶର୍ମା ଏହା କହିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, କେବଳ ଗତକାଲି ଦେଶବ୍ୟାପୀ ପ୍ରାୟ 50 ଲକ୍ଷ ଘରୋଇ ଏବଂ 8,200 ଟନ୍ ବ୍ୟବସାୟିକ ଏଲ୍ପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାୟ 98% ଏଲ୍ପିଜି ବୁକିଂ ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ କୋଡ୍ ମେକାନିଜିମ୍ ଦ୍ୱାରା 93% ଏଲ୍ପିଜି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ହଜାରିବାଗ ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପିପାରୱାର କେରେଦାରୀ ସୀମାଞ୍ଚଳରେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କ ସହ ଗୁଳି ବିନିମୟ ସମୟରେ 4 ଜଣ ମାଓବାଦୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ମୃତକ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସବ୍ଜୋନାଲ କମାଣ୍ଡର ସହଦେବ ମାହାତୋ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ମାହାତୋଙ୍କ ଲାଗି 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ଆଇପିଏଲ୍ କ୍ରିକେଟରେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ଅହମ୍ମଦାବାଦର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ ଓ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟାନ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଟସ୍ ଜିତି କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦଗୁଡ଼ିକ ପୁଣି ଥରେ। ନାରୀ ଶକ୍ତି ବନ୍ଦନ ଅଧିନିୟମ ସଂଶୋଧନକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ଲାଗି ସମସ୍ତ ସାଂସଦଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିବେଦନ। ଦେଶରେ ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସନ୍ତୁଳନ କରିବା ସହିତ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର କ୍ଷମତାକୁ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରିବା ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ସଂସଦର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିବେଶନରେ ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମତବ୍ୟକ୍ତ।
ଏବଂ ଆଜିର ଆଇପିଏଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟାନ୍ସ ବିପକ୍ଷରେ ଟସ୍ ଜିତି କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସର ବ୍ୟାଟିଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ସମ୍ବାଦ ଶେଷ ହେଲା।